वसत एहतरामात जनाब मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम, मुफ्तियान किराम, दहगी द टोलो बखुसूसी इजाज़त बांधे द इख्तिसार द वक़्त द वजना दहगी असामी किराम अखिस्तल अगतर को मुअज़्ज़ज़ ज़माना मखकी जनाब मुफ्ती से मुहतरम अगी बयानों का और पहाग बयान की छे हकीकमी नुक्तियों छेड़ले हुकम ज़यूनियों छेड़न यकीनन ये इंसान वही है ज़मा ज़रा खुशाला शो न ज़मा खपल ज़ानी कैफियत और हालत दाग़ बयान बटें के दासे उच्च ज़ुड़ना ज़हन में खुशाल है इलाहुल आलमीन की सरज़मुंगा द नूर उलमाए किराम च सुमरा दलतनास दी करीम रब दे तूर द तौफीक द दीन और द पाक और कुली निस्बत और द अकीदी द शरीयत और द तरीक़त द खिदमत का और तौफीक सरद व साजदा माल और हाल और द सेहत न इलाहुल आलमीन दे व नसीब की बयान नबाद मामूली से अफसों में एकम मौजू ज़मा ज़हन की वाग अटोला मौजू द मुफ्ती से मुहतरम दा ज़बान नमावरी दा और ज़ुड़ा में ढेर ज़ियाद खुशाल है मुअज़्ज़ज़ व आखिर ज़माना द कुरान करीम फ़ज़ाइल ज़मान ज़बान ना द नूर उलमा द ज़बान ना द दिन मखकी प्रोग्रामों की खत्मों की अगर ढेर बयान शिवी रसूल करीम अलैहिस्सलात व तस्लीमात मुबारक फरमाई ज़मा पर उम्मत बानी वदासी और दौर राशि जे ज़माए उम्मती व सहर मुसलमान वी माखाम तोरे बद ईमान नखला शिवी वी काफिर हुए माखाम व मुसलमान वी योश पी पतेरे दो सरसर से सहर रा पासी ईमान न बखलासी काफिर हुए दा कुफर तवले खबर जी दा दुमरा पोरी पय्यो रस की कुफर दे इंसान वले वाक़ई की पय्यो शपा की कुफर दे इंसान वले वाक़ई की ज़मुंगा हज़रत शेख से रहमतुल्लाहि ताला अलैहि शेख गुलाम हज़रत गुलाम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अगी मुबारक इब्तिदा की और बयान का और ज़माज़िन के उसम दागिया बयानात जे बिल मुशाफ़हा मखामख इनमा कम बयानात और इधरी उन आगी की बाज़ टेम की बागी दे ईमान द हिफाजत और दे ईमान दे इंसान दे ईमान यो मिसाल पेश करो अगीब दे इंसान ईमान चिकम दे दादा से दे द वजूद दा ढांचा पदी के लाजरफ रोते गिर चापेर तेना आबादी न वजूद द वखी और दाडू को दा बियाम दवरंगी न इंसान दा ईमान चिकम रवानी वेलवेदी मिसाल दा से दे जिदे द सलूर दीवालो और द यो मजबूत छत लान दे बंदे दा शैतान कोशिश की जिज़ ईमान गला कर खुदा शैतान पर अख्तल कोशिश की बार बार नाकाम की ईमान नशीर ला कवले हज़रत शेख से रहमहुल्लाह फरमाइल वेल बेयात साथई दाग कम जिद्दा का बादा उदा कोटर दी सलूर दीवाल दी यो दीवाल चिकम दे दी न फौलाद दे यो द आम उस पर दे
یو د کنکریټو دی یو د کچا خټو یا د کچو خښتو دی نبی مبارک په ویل به چې غل لازی او په دې باندې ټیک کوي او هغه دنه چې ستاسو سینې ایمان په دغه کمره کې دنه پروت دی نو اول ویل چې غل راځي په کم دیوال بشرو کوي نو لازمان جواب دار چې په کچا دیوال بشرو کوي ځکه د دې لپاره که په پوخ دیوال باندې شروع کی پوخ دیوال ماتول نشي ابتداء هغه ته لار جوړول غواړي او که بیا خو د اوسپنې او یا د فولادو دیوال ته زیاته چې وهي اکړم کړم کوي بیا خلک راویښېږي د امت ضمیر راویښېږي د غل خوله ماتوي د غل سر رانوي ایمان غلا کېدو ته نه پرېږدي نو بیچاری کله دا حمله کوي نو حمله به کوم ځای باندې کوي په کچه دیوال باندې د شریعت لپاره د ایمان لپاره د شریعت هم څلور دیوال لري یو فرض دی یو واجب دی یو سنت دی یو مستحب دی نو دا مستحب مثال به لکه د کچه دیوال ورکول نو بیچاری حمله کوي دوی په کچا دیوال باندې حمله کوي یقینا اولنې دیوال حمله چې دې خلکو شو په کچا دیوال شی به ول به زیارتونو ته ورځي او دا زیارتونو ته تک دا به ناروا دي یره دا د جمعې په شپلاس پورته کول ناروا دي دا په فلانی ورځ باندې مړي کورونو کې صدقات ناروا دي او خیراتونه او ختمونه ناروا دي دا چې کوم د زړې عقیدې د اهل سنت والجماعت د امام ابو حنیفه رحمه الله د پاک مذهب د هغې څومره علماو هغې خلک رابطول وغوښته چې رابط شي هلته خلک راپاڅېدل نه دا مولیانو ږي شوي دي دوی د مړي الواګانې خوله خوړل غواړي دوی د مړي خیراتونه خوړل غواړي دا مولیان وږي دي او دی سره د خوراک څه نشته نو ځکه د مړو خیراتونه کوي علما ورته ډېر ځانونه ستړي کړل چې او الله بندګانانو موږ وږي نه یو موږ ستاسو د ایمان حفاظت کول غواړو الله دپاره راویښ شئ د لږ ټیم کې تقریبا زما عمر چې کوم دی زما په حساب باندې تقریبا 240 کاله شو دا ټولې فتنې په دې 240 کالو کې معمولي دي چې د 240 کالو کې دا ټولې فتنې راووتې او شروع شو انتها ته ورسېدې مخکیني خلک د دې فتنو نه خلاص دا لانجې نه وي نو حملې وشوې په دغې باندې چې حملې وشوې کچا دیوالې تینوان کو د عوامو د مولیانو ډېرې چغې والې چې د الله بندګانانو راویښ شئ ایمان کو خطرہ کی دی خلقو ولله زما ایمان خطرہ کی دی د مولا خیته خطرہ کی دی هغه کیسې به کول انه مولا لوان واری او مولا سمې اختی واری او مولا د درې به خیراتونه واری الکه زدا نه غواړم زستا ایمان غواړم زستا ایمان حفاظت کو خلک چوپ چرک ټیم تیر شو پدې باندې شغل کوئی شو چې یا اٹیک مې وکاو کچا دیوال مې ول لوټي کو راشد د ایمان خزانه دومره لوی خزانه ده چې دا په یو دیوال باندې ولو باندې نه لري کیږي دې دویم دیوال باندې حمله وکړه نو هغه نه چې مضبوط دیوال د کنکریټو باغې باندې حمله وکړه هغه دیوال د سنتو په سنتو باندې ټیک وکړه د جمعې په ورځ باندې صرف 2 رکعات فرض کوي او نه مخکې سنت شته نه وروسته سنت شته او په سفر کې چې مونځ باندې ځي مونځ لځي سفر باندې ځي مونځ کې صرف 2 رکعات کوي سنت درته معاف نو دا 4 رکعات کې دا 2 رکعات شي 4 رکعات فرض چې کړه په سفر زونه دا 2 رکعات شي نو دا 2 رکعات په 4 رکعاتو کې خدای معاف کړل او دا سنت ورته د نن سره مليان معاف دا بد عقیده چې انده د خدای معاف کړی نه دا نه الله تعالی رسول معاف کړی دا د نن سبا دغه نوی خلق معاف کړل نا سنت باندې راوړيږي د جمعې په
په سنت راولګېدل د ماسپښین په سنت راولګېدل پټکی باندې راولګېده پټکی پکې چا راوستې زمون خلکو بعض خلک لګ لګ راوي شو شاله والله دا ټیک خطرناک دی دا حمله خطرناک ده او موږ خرابوي ایمان خرابوي ځینې خلک راوي شو د امت زیاتره حصہ خلک بیا بوده شو او ما هغه د پټکی په ځای باندې چې کومه ټوپۍ رااله هغه خلکو قبول کو چې نه نه مړه بددار پټکی سختي د به بګنم پیسې واړي چې لاس غزه پټکی له مو 15 غزه پټ او بس جی باندې لړم ناس له زمازه په پیسې نشم کړ آسان شو په سم جاله ټوپۍ داغه په سر مثلا کی الته خبره لا یره د مو ته آسان ده دا پرېږي د سیر سفر کې سنت هغه پرېږي د یره د تراویح چې کوي اتره کاته وی په پاتو رکعاتو پرولګي د راتې کال لګ کابل کال یره ته ټول د ما ټولي معاملې وی تراویح سره نه اسلام مشتنه نه هغه ته خبره لا نو الته سنت ما شو خلک خوشاله شو الله مو دین آسان شو دین آسان شو دویم دیوال هغه اون نه دی چې کله دویم دیوالونه نه دا د دې دومره مضبوطه خزانه و چې په دغه باندې د انسان د سینې نه وتره دریم دیوال د خبره لاړه چې دریم دیوال د واجباتو په واجباتو باندې ورته راولګېدل او تاسو وګورئ د تیر لوی اختر د دې خلکو بیانات وګورئ چې هغې کې بیا وایي چې قرباني کوئ تاسو قرباني داسې ده قرباني داسې ده وایي دا قرباني پکې چا راوستې ده دا خو تاسو وایي چې واجب ده وایي واجب خو نه مونږ منلي دي او نه در سره منو او وایي دا قربانیانې خدای ته وګورئ مه کوئ دا پیسې خلکو کې تقسیم کړي او غریبانانو لی ورکوئ مال یې راکړي فلاني لی ورکوي او دل لی ورکوي او هغه لی ورکوي او بس نو واجب دې ملاړه شیخ امین د کرنی ملا صاحب هغه خپل کتاب الدین الخالص کې صفا لیکلي دي چې واجب په اسلام کې نشي هغه هم دلته خطر یاد ساتئ زموږ شیخ صاحب ویل دا درې دیوالونه چې کله ولاړ شو نو بیا به د ایمان خزانه درنه پټوي هغې مبارک د دنیا نه رحلت وکړه او دغه دور یې ونه کته هغې مبارک په دنیا باندې موږ هغه دور وکته چې په څلورم دیوال هم دا خلک رحساس نه شو کلک کوي درته لکه څنګه مفتي صاحب درته وویل په ښکاره درته په سوشل میډیا چیلنجونه درکوي چې پنځه وخته مونځ نه په قرآن کې ثابت دی او نه چا کړی دی او نه منم حج دا یو میټینګ و دا چې اوس د صفا مروه سعی ده او طوافونه دي او عرفات میدان ته دی دا حج اسلام کې نشته حج نه درته انکار وکړه دا زکات نه درته انکار وکړه دا مونځ پنځه وخته مونځ نه درته انکار وکړه نو هغه څلورم دیوال یې هغه ختم کړ اوس به چت پسې شي پاتې کېږي زما اوس د ایمان به پسې پاتې کېږي دا یو ډېر لوی فتنې دي تاسو مې دا کولو چې مخکې مفتي صاحب کومې خبرې وکړي او دا مولوي صاحب چې کوم خواري کوي محنتونه کوي نو دې اوس وخت کې ځان ویښ کوي ځان دومره ویښ کوي چې خپل ځان چانبین وکړي او خپل ذهنونه وجنګوي چې یاره زمونږ د مشران چې په کومه طریقه را روانو مسلمانانو که کافر وو چا سره لانجې مه کوئ جګړې مه کوئ شدت پسندي مه کوئ اسلام د امن د محبت د اتفاق درس ورکوي خو د اتفاق درس مطلب دا نه دی چې خپل بچي لوټ کا خپلو بچو عقیدې لوټ کا په خلکو نه دغه طرفونه دی مه بوځه خپل ځان وساته بل ته مه وایه چې غلي بس نور پرېږده خو ځان حفاظت وکړه د خپل ایمانونو حفاظت وکړئ بل دا زمونږ د دې علاقو کې دا یو درخواست زمونږ د دې علاقو زیاتتر د افغانستان ټولنه چې کوم دي هغه تقریبا چې زمونږ پیدایش شوی دی نو دې علاقه کې په خبر باندې پوه شوي دوی راسره دي نو دې علاقې نه د دوی واپس تګ دا خبرې روانې دي بعضې کړې لاړې او بعضې کړې ځي نو الله ګواه دی یو کور کې که غرونه موسیږي نو هغې څپاو تریخوالی راځي خو دغه بېله بېله کډه چې ځي نو زمونږ د زړونو نه یو الله خبره هغه سترګې خامخا نم کېږي او سترګو نه خامخا اوښکې وي هغه خفګانونه او دردونه هغه هر څه په خپل ځای یو څیز چې هغې ته زه ستاسو د ټولو توجه راګرځول غواړم هغه دا ده چې په دې کې زموږ پاکستاني چې کوم دي چې چا ته خدای پاک جایدادونه ورکړي دي او دا خلک د هغې په کورونو کې اوسېږي نو په هغې کې د بعضې خلکو نه علاوه انتهایي ظالم
زمونږ د پاکستان والا چې کوم دي دې خلکو په هغه کور کې خپل پیسې لګولې دي، کمرې جوړې کړې دي، کور کې برندې جوړې کړې دي، کورونه یې کړي دي، نور داسې کارونه یې کړي دي. د معاشرې د عرف عام قانون دا دی چې په دغه کور کې چې څوک کار وکړي نو د دغه کور د کار دا چې کمرې جوړېږي هر څه زیات دا په مالک باندې وي، دا په نیک باندې وي. لہذا دغه ساز و سامان کتی نه څوک ځان ته ایساروي، د هغه د خوښې په ریټ ایساروي. الله سوشل روپو باندې به ستا کور نه ورانېږي او بیا پته نه لګي چې په ژوند کې به بیا مخامخ کېدل کېږي او که نه. شاید چې بیا مخامخ کېدل په ورځ د حشر وشي چې هغې ورځ باندې به نه څه دا بوټي وي او نه به دا دیوالونه وي او نه به سمندرونه وي او نه به دا سره زر او دا کپړې او دا ګاډي او دا یو شی به هم نه وي. شاید چې بیا زموږه مخامختیا د اله العالمین په حضور کې وشي، په هغه ورځ به دا خښتې د چا سره لاس کې نه وي، په هغه ورځ کې به دا لرګي د چا په لاس کې نه وي، په هغه ورځ کې به د قائد اعظم په تصویر باندې جوړ شوي دا نوټونه د چا په لاس کې نه وي، دا شیعه به نه وي. معززو بیا به د یو بل ګریوان ته لاس ورځي چې فلانیه تا زما 10 روپۍ خوړلي دي، تا زما 20 روپۍ خوړلي، تا زما 100 روپۍ خوړلي دي، شابه زما حق ماته راکړه. شاید دا خبره ما مخکې هم کړې وي. زموږ شیخ صاحب مبارک زه خپله ورسره وم، د دې زاخیلو په طرف باندې دلته یو ملګري دعوت کړی وم، زه ورسره وم. هلته یو ملګري ورته ټلیفون وکړ، یو شاګرد ورته ټلیفون وکړ، ټلیفون یې ورته وکړه، د شیخ صاحب مبارک په سترګو کې اوښکې راغلې. ما دې تپوس وکړم صاحب څه وجه ده ستاسو دا غمجنوالي او خفهوالي دا څه وجه ده، څه شي خفه کړی؟ وایي زما یو شاګرد افغانستان ته لاړې، د لویې دورې طالب العلم او مطلب عالم او هغه افغانستان ته لاړې د امریکایانو خلاف شهید شي، یعنې مطلب اوریجنل د کفر خلاف شهید شي. او هغه زما نور طالبان چې کوم دي د هغه کلاس فیلو وایي هغوی خوب کې کتلی و او وایي په زارو قطار ورته دغه شهید جاړي چې د خدای دپاره د فلاني طالب را باندې 75 روپۍ دي، 15 روپۍ دي را باندې، او د هغه 15 روپو د وجې نه اله العالمین نه د شهادت مرتبې راکړي او نه مې جنت ته داخلوي. زه د حشر چې زه هم داسې ولاړ یم، د خدای پاک چې څومره نعمتونه دي د هغې نه محرومه یم، صرف او صرف د یو طالب 75 روپۍ دي را باندې، د هغې د وجې نه زه مخکې نه شم تللی. یاد ساتئ، یو بل سره ډېر زیات احتیاط وکئ، د یو بل حق سره دومره ګزاره وکئ. الله رب العزت حق که چاته وخوړی شي خدای دې د هغې نه مو ساتي، خو که چېرته وخوړی شي الله تعالی به حق معاف کړي. و یاد ساتئ که بنده د بنده 10 روپۍ وخوري که نه نو اله العالمین د دغه معاف کولو حق بنده ته ورکړی دی، رب کائنات یې نه معاف کوي. که انسان شپه او ورځ رب کائنات ته په سجده باندې پروت یو، شپه او ورځ اله العالمین ته چغې وایي، جاړي، اوښکې تویوي او تهجد هم کوي، روجې هم نیسي، حجونه هم کوي، عمرې هم کوي. خو یاد ساتئ چې د خپل یو ورور مسلمان 10 روپۍ ورباندې وي نو قسم د الله تعالی په ذات چې تر څو پورې د خپل ورور د دغه 10 روپو حق نه وي ادا کړی دی، د باندې جنت حرام دی، دی جنت ته نشي داخلېدی. نو یاد ساتئ په دې کې ډېر زیات احتیاط وکئ. افغانان موږ چې کوم دي هغې هم د خپلو د دې علاقې چې چا سره لین دین راغلی دی، په یو دسترخوان باندې ناسته شوې ده، په یو کورونو کې اوسېدل شوي دي، د هغې نه یو بل نه عفو غواړئ، هغې سره ملاوېږئ، هغې سره د هغې نه یو بل نه عفو غواړئ، هغه تعلق ښه ساتئ او د هغې سره سره کوشش دا کوئ د یو بل حق ونه خورئ. معززو ځکه دا حق خوراک دا ظلم دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ظلم چې کوم دی دا په ورځ د قیامت صرف تکې تورې تیارې دي، نور هېڅ نشته. معززو سامعینو دغه بهترین او عالیشان او عالی مقام دا پروګرام جناب مولانا محمد نعیم صاحب او قاری محمد کمال صاحب دامت برکاتهما علینا دا دې دواړو د هغې انعقاد کړی و، دا ختمونه شوي دي، دا پروګرام شوی دی، بیا ستاسو ملګرتیا ورسره ده، تاسو ورسره ولاړئ، ستاسو امداد ورسره شوی دی. نو هسې هغه ورځ د قیامت چې یو سخي سړی وي او یو بل داسې سړی وي، یو عالم وي، هغه
عالم جنت تزي سخي وي ما ور سره سخا کړی دا د یو عالم د وجه الہ العالمین ډیر کسان جنتونو ته داخلي هغه چې حدیث مبارک کې راځي چې دی وایي چې مولانا صاحب الله الہ العالمین بخي بخاری دویم جلد روایت دی او هغه الہ العالمین ته وایي یا الله صرف بخي الہ العالمین ورته وایي چې وایا راغلی ورته وایي چې یا الہ العالمین دا خلق ته زما مقتدیات چې کوم دین نه يصومون معنا انهم يصلون معنا ويصومون معنا دي خلق موږ سره یو ځای مونږونه کړي دي یو ځای را سره روزي نیولي صدقات شوي روجمات شوي وغیره وغیره کریم رب دا ټول را سره وبخه په ورځ د قیامت د یو مولانا صاحب حال بداوي چې هغه به روان وي او د مقتدیات چې څوک هم د هغه سره مخلص وي او په مینه ورسره ولاړ وي نو د حشر په میدان کې انشاءالله دا منظرونه به موږ او تاسې په دې خپلو سترګو باندې وینو دا زموږ ایمان دی دا حق دی انشاءالله ولعزیز په خپلو سترګو به دا وینو چې یو مولانا صاحب په روان وي او یو مولانا صاحب پسې به د چپ ګاونډ یو لویه ډله روانه وي الہ العالمین به جنت ته داخلوي رب کائنات به بخي معززو د یو مقتدي د وجې نه الہ العالمین دا ټول بخي کاغه د طلبه او سپارې اخلي کاغه د طلبه او قرآن مجیدونو یې بندوبست کوي کاغه د مسجد د لیټونو بندوبست کوي کاغه د نور خو پرېږدي دی حدیث مبارک کې راځي رسول الله علیه السلام مبارک د مسجد د جوړېدو صفات بیان کړه چې تاسو مسجد جوړ کړئ داسې جوړ کړئ وړوکی جوړ کړئ خدا جوړ کړئ یو صحابي مبارک ورته وایي یا رسول الله که یو کس د جومات د جوړېدو د سره نه وس لري نه نو بیا به څه کوي مبارک ورته فرمایي رادي چې د دې مسجد کې دا نری نری ډکي او دا خاشي ماشي چې یو خبر به گزار شوي وي دا دې رواني او دا دې جار کی دا دې بهر گزار کی ها دا دې بهر گزار کړي یا رسول الله ما ته فائدہ څه رسیدا د دې اجر خو ما ته پکار وي څه فائدہ را ماته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وي دا په ورځ د قیامت ستا چې کله هورو سره نکاح کیږي نو د هورو د نکاح مہر دې دا جمعات خش او خاشاک بهر ته گزارول دا ستا د جنت د هورو د نکاحګانو مہر دی دا وایي چې مہر د کومې نکاح ورکړې شي نو هغه نکاح تړلی کېږي که نه تړلی کېږي نو مطلب دا چې صرف د جمعات خش او خاشاک جارو کول دوړې لرې کول په دې باندې رب کائنات لازمت د رسول الله علیه السلام هغې وعده ده چې صرف عقیدت سړي درست وي رب کائنات صرف د جمعات په جارو کولو باندې هم الہ العالمین انسان جنتي کوي وبخي نو رب کائنات دا بخي جماعت د شراد نوځي اکړ پن سره ونه نوځي اکړ پن خو دې ته پیټ دی کنه چې جماعت ترانه نوځي او لانیا تاسو کا داسي هغه د جاهلانو په تکي زمونږ مسجد ته یو جی سے برانه نوځي هغه شراد نوځي او فلاني طالبہ داسي وکا داسي مصورانا ما تسبانی کويږي قسم د الله په ذات قسم د الله په ذات چې بهر کو دا پدې پټو کې او پدې یو ځای کې بل ځای کې پدې کې خرچ چې وی نو الہ العالمین قران کې فرمایي د ټولو نه بدترین आवाज چې کوم دی د خر دی چې کله تاسو د خر आवाज اورئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای حدیث مبارک کې راځي په جمعات کې چې څوک داسې اکړ سره خبرې کوي رسول الله علیه السلام فرمایي د خر نه د انسان आवाज ډیر بدتر دی چې د خر نه د आवाज بدتر شنو دا قسم د خر نه بدتر یاد ساتئ جمعات کې به تکبر نه کوئ هاي جمعات ته چې راغلې او خور سره د ځان خاورې کوي خاشور سره دا ډکې دي راواخیستل بهر دي ګزار که رسول الله علیه السلام فرمایي دا زما جنتي امتي دي دا زما د حورو خاوند امتي دي دا زما هغه امتي دي چې ته په الله باندې ځان وبخلو یاد ساتئ ګورې دلته تکبر نه چلیږي د مسجدونو ته چې کله راځئ دلته ټیټ سر راځئ مسجدونو ته چې راځئ سترګې نم راځئ سترګې د اوښکو نه ډکې ساتئ چې الہ العالمین هسې موږ او تاسې دې خپلو کې یو تاسې به حساب کتاب ځان سره کړی وي 73 دا مشران پلاران دي که د چا اولاد نه وي الہ العالمین د هغې ته هم ورکړي رب کائنات دې پلاران کي که د چا نارینه نه وي الہ العالمین دې نارینه نیکعمله صالح اولاد ورکړي بعضې د چا زوی چې مسلسل یو ورځ ورته پلار وایي چې دا فلانی کار وکړه او هغه وایي چې پلار ورته وایي چې دا دیوال وکړه او هغه لږ غوندې دیوال جوړ شوی یا هغه ورشي هغه شته دیوال ته ګزار دي کور کې هم کوئی ګزار
بیا ورته سبا وایي پلار وایي چې بچیا ورشه د دیوال دا خښتې راټولې کا چې دیوال دې جوړ کړو او هغه ورشي دا یو خښته ګزار کړي بهر دې شوتل کې وشي بله ورځ ورته پلار وایي بچیا دا خښتې دې شیندلې دي ورشه دا خښتې راغونډې کا قیمتي خښتې دي خرابې نه شي راغونډې کا قیمتي دي پیسې مې پې ورکړي دي او دې سټک راوالي یو خښته ورته مات کړي دا پلار به دا زوی په دې خپل کور کې پرېږدي پریویتی نه پریدی شړی دی څومره خوږ رب دی څومره مشفق رب دی څومره عظیم رب دی رحمان دی رحیم دی ودود دی کریم دی هغه د سخا د رحم د ودودیت د غفوریت د رحمانیت د رحیمیت هغه رب هغه الله چې اله العالمین رب کائنات وایي ته دا ګناه مه کوځې بې کوم الله فرمایي غیبت مه کوځې کوم الله وایي سترګې غلطې مه استعمالو مونږ استعمالو الله وایي غوږ غلط مه استعمالو مونږ استعمالو الله وایي قدم غلط مه استعمالو مونږ استعمالو الله وایي ظلم مه کوو مونږ یې کوو او بیا جومات ته راشو دا خپل تندی الله ته ولګوو او بیا په تندي لګولو سره وایو سبحان ربي الاعلی اے الله ته ډېر لوی یو رزم زمونږ دا تندی اله العالمین داسې بهر ته ګزار نه کړه چې اوس زما کور ته مه راننوځه ته خو زما هغه باغي بندئ ته خو زما سرکشه بندئ زما کور ته به نه راننوځئ الله تعالی مونږ ونه شړلو الله تعالی زمونږ د رکوونه سر چت نه کړه الله تعالی زمونږ په زبان باندې د خپل نوم د اخیستونه زمونږ ژبه بنده نه کړه الله تعالی ته په سجده باندې پرته یو او الله تعالی بار بار وایي چې بنده لږ ماته توبه وباسه لږ ماته توبه وباسه تا نه ګناه وشوه اوس که دې توبه راته وویسته التائب من الذنب کمن لا ذنب له که چا توبه وویسته گویا کې تا یو ګناه نه ده کړې ای زما بنده ټول هر څه به در معاف کړم توبه راته وباسه هاي معززو دا جماعت د اکړ پن ځای نه دی دا د تکبر ځای نه دی دا د چغو سرو ځای نه دی قسم د الله په ذات دا د عاجزۍ ځای دی د رسول الله علیه السلام د صحابه کرامو حدیث مبارکه ده علماء کرام ناز دي دی کتلی دی معزز حدیث مبارک کی راضی کله بچ مسجد نبوی شریف کی رسول کریم علیہ السلام مبارک بیان کولو صحابه کرام په دومره خاموش ناستو چې کله به یو مرغۍ راغله مرغۍ به هم دا فرق نشو کولی چې دا کاڼي پراته دي که نه دا انسانان ناست دومره پورې خاموشي وه معززو مسجد وګڼئ د مسجد قدر وکئ د مسجد احترام وکئ که زیم احترام نه کوم بد کوم که تاسو احترام نه کوئ بد کوئ معززو د مسجد او د مولانا صاحب د آدابو هغه تاسو ته مخکې مفتي صاحب خبرې په هغې باندې وکړي هغه چند خبرو باندې به اکتفا وکړو اله العالمین دې مونږ او تاسو ته خپله رضا راکړي درود شریف وایي اللهم صل علی محمد